सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता तुसीं भले चंगे होवोगे, अपनी जिंदगी में इंजॉय कर रहे होंगे, नाल नाल थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते जा रहे होंगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि असी ऑलरेडी 9वीं जमात दी SST दे सिविक्स दे 4 चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं। और वो 4 चैप्टर जिहड़े सीगे, टोटल 6 चैप्टर दिते गए ने, 6 चैप्टर ने, उन्हां चों 4 चैप्टर जिहड़े ने वो प्रैक्टिकल आस्पैक्ट्स नूं कवर कर रहे सी। 12वां चैप्टर, 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर ते 10वां चैप्टर। मैनूं पता है मैं थोड़ा जिहा लड़ी तो हट के चल रहा, थोड़ा अगे पिछे चल रहा। ईवन मैं चैप्टर्स दे विच भी जिहड़े टॉपिक्स ने उन्हां नूं थोड़ा अगे पिछे करके पढ़ाया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुहाडी भलाई दे लई कीता गया है ताकि तुसीं किसी भी कंसैप्ट नूं जो है वो रट्टा ना मारो, बिना रट्टा मारे हर चीज़ नूं समझो, हर चीज़ नूं ऑब्जर्व करो अपने आस पास। ये सारियां जो घटनावां ने ये तुहाडे आसे पासे घटित हो रही हैं, तुसीं इन्हां नूं रेगुलर टीवी ते या अखबारां 'च देख सकते हो। ते मैं हमेशा कहानी बना बना के तुहानूं जो है विद एग्जाम्पल्स हसदा हसाउंदा होया बहुत सारियां चीज़ां समझाउंदा हां। सो अज भी जो मैं चैप्टर शुरू करन जा रहा हाँ, मैं जे तुसीं ऑलरेडी पिछले मेरे 4 चैप्टर पढ़े हुए ने तो तुहानूं ये चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 11 जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगन वाला है। तुसीं हसदियां खेडदा इनू इस चैप्टर नूं ईजीली समझ जाओगे। सो मैं ज़्यादा समा नहीं खराब करता, चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय लोकतंत्र की स्थापना और स्वरूप। पहला तो इस चैप्टर का जो टाइटल दिता गया ना, इनू थोड़ा जिहा समझ लैंदे आ, फिर इस चैप्टर की पढ़ना है वो चीज़ां जो है देखते हुए अज का जो टॉपिक है उन्होंने शुरू करांगे। सो इस चैप्टर के कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तुहानूं लोकतंत्र मैं ऑलरेडी समझाया। लोकतंत्र का मतलब मैं दस्सिया कि लोगों का शासन, जनता का शासन। तो तुहानूं पता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र यानी कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसनूं अपनाया गया सी। ये मेरियां ऑलरेडी जो 4 चैप्टर मैं कवर किए उन्होंने पुरानी वीडियोज़ में सारा कुछ समझाया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करांगा। ठीक है, जो नहीं देखिए तो प्लीज़ देखना है और इस चैनल को सबसक्राइब करना है, दोस्तों नाल शेयर करना है, तुहानूं पता है। सो भारतीय लोकतंत्र की स्थापना कहता किवें हो रही है। भारतीय लोकतंत्र की स्थापना जो है वो किसी के कहण कहाउण या एक फ्रीडम स्ट्रगल तो बाद जो है, किसी के कहण कहाउण नाल नहीं, एक भरे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल तो बाद संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण तो भारत के जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई है। तो अज असी उस संविधान का जो है स्वरूप यानी कि उस संविधान दी जो विशेषतावां जो उस संविधान च लिखिया गया है वो सारा कुछ पढ़ना है। फिलहाल तुसीं सिर्फ इन्ना समझ लो संविधान का मतलब की है। संविधान का मतलब है एक होली बुक जिहदे विच सन प्लस विधान, विधान का मतलब की हुंदा है कानून। ठीक है, सन प्लस मैं लिख देना, लो तुहाडे जस्ट सन प्लस विधान। ओके जी, विधान का मतलब की हुंदा है? विधान का मतलब हुंदा है जी कोई भी कानून। ठीक है, तो जदों सन लग जाए यदा मतलब होंगे किसी चीज़ की कंपाइलेशन करना, संग्रह करना किसी चीज़ का। ठीक है, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना किसी चीज़ को। ठीक है जी, तो बहुत सारे जोड़े कानून ने, नियम कानून ने जिन्होंने साढ़े देश का शासन जो है चलाया जाएगा, राज भाग चलाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने सारे कानूनों को की कर लिया गया है, इकट्ठा कर लिया गया है और एक बुक दे विच, एक होली बुक जी यानी कि पवित्र किताब जी है वो, जिमें बाइबल हो सकती है किसी धर्म लई, उवें या गीता किसी धर्म की हो सकती है, सेम लाइक दैट देश का शासन चलाने जी होली बुक है जिसके अनुसार साढ़े देश का शासन चलता है, उसका नाम है संविधान। मैं तो अपने पिछले लैक्चर में 2 बार संविधानवाद भी पढ़ा चुका हाँ। जो तुम वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज देख के संविधानवाद का मतलब समझ लें तो ईजिली संविधान भी समझ आ जाएगा। अज का मेरा जो परपस है वो संविधान पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं संविधान दी विशेषतावां जो है वो कवर अप करवानियां ने, उन्होंने भी मैं थोड़ा अगे पिछे करके चलूंगा। मैं चैप्टर सारा पढ़ाना है, लेकिन मैनू पता है कि केड़ा पार्ट जोड़ा है वो किस वेले करना है, वो तुहाडी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन है। ठीक है, जिवें हुण संविधान का अर्थ लिखा हुआ है सारा मैं पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहो। जो असीं इहदे सारे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स पढ़े आवांगे उदों इहदा मैं अर्थ भी पढ़ा दांगा। भारतीय संविधान का निर्माण किवें हो रहा है फैक्चुअल है, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बैकग्राउंड बना के पढ़ाऊंगा। हवा दे एवं कुछ भी रट्टे मरवाने वाले तरीके नहीं पढ़ाऊंगा, मॉडर्न हिस्टरी के नाल जोड़ता हुआ पढ़ाऊंगा। संविधान की प्रस्तावना की प्रीएम्बल की गल की गई है। जो मैं ये विशेषतावां कवर कर चुके होंगे, असीं ऑलमोस्ट जो है वो प्रीएम्बल भी खत्म कर चुके होंगे। तुहानूं हासा आऊगा कि प्रीएम्बल के कुछ भी पढ़ने वाला नहीं रहा होएगा। ठीक है जी, सो संविधान दी विशेषतावां, मुख्य विशेषतावां जो है वो पढ़नियां, ये ऑलमोस्ट 12-13 हैगियां वै। इन्हां दे विच्चों मैं 3 या 4 अज कवर करांगा चुन के। ठीक है, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स दे नाल बिना रटाए हुए, समझ नहीं आवे। ठीक है, सो पढ़नी है, मैं 1 भी पढ़ांगा, 2 भी पढ़ांगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत जो है बिल्कुल सब तो लास्ट वाली 12 नंबर वाली जी है
यानी कि यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਇਸ यूनीवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ 3-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਲਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਓਕੇ, ਡਨ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 3 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੈਡਿੰਗ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਡਲਟ। ਓਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਐਡਲਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਲਟ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵੇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18+ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਦੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 18+ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 18+ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੋਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਸਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ
ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਕਟਾ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਲਗ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 61st ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਤਾ। ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ 61st ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 61ਵੀਂ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਲਟ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? 21 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਦਾਰੀ ਕਮਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਮਾਤੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੁਕੋ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਜਸਟ ਫॉर ਨੌਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਜੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ MP ਜਾਂ MLA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਰਾਜਾ ਭਈਆ UP ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ,
ठीक है, और जेल तो ही जित गए। सो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਜਬ ਗਜਬ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ ਸੀਗਾ 2013 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ SC ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਲੀ ਥੋਮਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਜਾਂ MP ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਐਜ਼ ਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹੋਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਕਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RPA ਐਕਟ 1951, RPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ RPA ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਖੋਲ੍ਹਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਟੋਟਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਛੋਟੇ ਨਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਛੋਟੀ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਜੀਂਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਟੋਟਲ 562 ਰਿਆਸਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ 562 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਇਵਨ ਜੰਮੂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ UP ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਟੋਟਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲਗਾ ਲਓ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 11 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ
मैं मान लेना कि 21 साल प्लस वाले ने कह दिता कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ 10,000 ਕੁਛ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਤੀ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖਤੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ B ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਿਸਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋ, ਵਕੀਲ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 100 ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8 ਜਾਂ 9%, 8 ਜਾਂ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ 8-9 ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 8-9 ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਝੋ। ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੀਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਜਿੱਥੇ 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 135 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ 135 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਬਰੀਫ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਬੇਸ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਬੇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MP ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, MP ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹਲੇ 12 ਨੰਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 7ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਣਤੰਤਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਣਰਾਜਯ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ओके। मैं वैसे ऑलरेडी वो पढ़ाते भी तुहानूं ये डेमोक्रेसी शब्द तो मैं बहुत चंगी तरह समझा चुकिया हाँ, और आपां इहदा प्रैक्टिकल आस्पैक्ट 12वें 13वें 14वें चैप्टर दे विच ऑलरेडी बहुत चंगी तरह पढ़ चुके हैं। रिपीट गल्लां चलणगीਆਂ, दोबारा तुसीं बोर होवोगे, ठीक है। मैं ब्रीफ करांगा, कोशिश करांगा, ठीक है। रिपब्लिक शब्द थोड़ा जिहा नवां हो सकदा है, पर मैं पहला पढ़ाया होया है, ये शब्द मैं मिस नहीं कीता, यही गारंटी है, ठीक है। सो सब तो पहली गल तां आ डेमोक्रेसी नूं समझ लैंदे। डेमोक्रेसी हुणे मैं तुहानूं जस्ट दस रहा सीगा, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ MPs ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ जनता को है। जनता की जो इच्छा होएगी वो अपने इन्हों नुमाइंदियां इन्हों की जगह तो हटा के जोड़ा है संसद में भी खत्म कर देगी, नवे नुमाइंदे चुनेगी, नवी संसद बना देगी, ठीक है। सो पावर जो है वो किदे कोल है? अल्टीमेट पावर किदे कोल है? वो जनता कोल है। इसनूं की कहा जाता है? सॉवरनिटी। इसनूं कहा जाता है सॉवरनिटी या संप्रभुता। ये मैं ऑलरेडी 10वें चैप्टर पढ़ाया हुआ है, कुछ नवा नहीं हैगा, ठीक है जी। संप्रभुता जिहड़ी है वो किहदे च है? वो है आम जनता दे विच। इहदा मतलब है कि जनता वालों जो है वही चोण की जाती है। संप्रभुता का मतलब है जनता फ्री है, बिल्कुल फ्री हैंड है। जनता जिहदी मर्जी चोण कर सकती है, जिन्हों मर्जी जो है वो हटा सकती है। 5 साल बाद जनता को जो है वो रेगुलर मौका मिलता रहता है। तो असी संसद की लोकतंत्र चुनिया है। संसद लोकतंत्र के की होंदा है कि जनता वालों जोड़े अपने प्रतिनिधि जोड़े है वो चुन ले जाते हैं, ठीक है। सो जेडे ये प्रतिनिधि चुने जाएंगे, ये जेडे प्रतिनिधि चुने जाते हैं ये जनता दे सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, जनता दे जो है वो सेवक है। ताई तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, जनता दे सेवक है, ठीक है जी। जनता दे ये सेवक है, साडे स्वामी बिल्कुल नहीं है। जिवें राजे महाराजे होंदे सीगे, ओह की होंदे सीगे, उन्हां नूं असीं स्वामी मनदे होंदे सीगे, ठीक है। चुक चुक के दंडोत करते होंदे सीगे। लेकिन जिहड़े चुने हुए साडे नुमाइंदे ने ये साडे की ने? जनता दे सेवक ने, ये साडे स्वामी बिल्कुल भी नहीं ने। तो डेमोक्रेसी वाला पॉइंट तो मैं जोड़ा है तुहानूं क्लीयर करता कि तुसीं अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर जोड़ा है अपने नुमाइंदियां नूं चुनना है, ठीक है। तो उन्होंने नुमाइंदियां के थ्रू जोड़ा है तुसीं अपने आप नूं जोड़ा है वो शासित कर लेना, अपने आप से जो है अपने लिए कानून जो है बनवा लेने हैं। तो अल्टीमेटली जिहड़ी फोर्स है, जिहड़ी पावर है, जिहड़ी सॉवरेनिटी है वो किहदे विच है? वो जनता दे विच ही है, ठीक है। ओके ओके। तो ये जोड़ा पॉइंट है ना, असी अच्छा डेमोक्रेसी जी है वो तो असी इंग्लैंड तो ही ली है। रिपब्लिक वाला जो पॉइंट है ना वो फ्रांस तो लिया हुआ है। इतने मैं दस देना फ्रांस पहला तो फिर रिपब्लिक का मतलब समझो, फिर समझो ना फ्रांस की होंगे। मैं डिलीट करता हाँ, ठीक है। डेमोक्रेसी समझ होगी ना, हम दूजा शब्द रिपब्लिक चक्कर लग गया वहाँ, फिर दोनों इकट्ठा करके दोबारा फिर समझाऊंगा। नोट टू वरी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समझ आ रहा होएगा, कुछ ऐसा नवा भी नहीं है, ठीक है। रिपब्लिक तो इनू पंजाबी कहते हैं जी गणतंत्र, हिंदी कहते हैं गणराज्य। हुण ये गणतंत्र का मतलब समझते हैं। गणतंत्र का मतलब यह होंदा है कि देश दे विच जिन्ने भी पोस्टां होणगियां, जिवें चाहे वह प्रधानमंत्री की पोस्ट है, चाहे वह मंत्री की पोस्ट है, चाहे वह राष्ट्रपति की पोस्ट है, ठीक है, चाहे वह प्रेजिडेंट की पोस्ट है, चाहे कोई सरकारी पोस्ट है, जिन्ने भी पद ने जिहड़े सार्वजनिक पद ने जिन्होंने पब्लिक पोस्ट कहा जाता है, ठीक है जी, चाहे यह सरकारी नौकरी होगी, सरकारी पद होगी, ठीक है। तो देश दे विच जिन्नियां भी पोस्टां ने वो सारे नागरिकां लई खुलियां ने, सारे नागरिक जिहड़े है उहदे लई अप्लाई कर सकते हैं। तुसीं भी जिहड़ा है प्रधानमंत्री लई मतलब MP बन जाओ, तुहानूं मैं दस्सिआ ना MP तो PM किवें बनदे आ, ठीक है। तो तुसीं भी मंत्री बन सकते हो, तुसीं भी जो है MP बन सकते हो, तुसीं भी MLA बन सकते हो। तुहानूं किन्ने रोकिया है? बिल्कुल तुसीं बस जिहड़ियां बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कि भारत दे नागरिक हो या एक एज दस्सी गई हुंदी है कि MLA बनने की, MP बनने की 25 साल की उम्र हैगी है, वो पूरी करो, ठीक है। तो
ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਸੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਪਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਰੀਅਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਣਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਡੀਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ CWG ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਨਾ। CWG ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। 50 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ, 50 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ UK ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਜੋ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਜੋ UK ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਓਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈੱਡ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖੀਆ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈੱਡ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੱਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਸਕ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਓਕੇ, ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
सरकार लोगों प्रति उत्तरदाई है, दसिया ना किदां, क्योंकि प्रभु सत्ता किहदे कोल है, जिहड़ी संप्रभुता किहदे कोल है, जनता कोल है। ठीक है, जनता कभी भी जिहड़ी है 5 साल बाद इन्हां दी गद्दी तो हटा देगी। पिछले मेरे लैक्चर पढ़ोगे तो होर ज़्यादा पॉइंट क्लीयर हो जाएगा, जो मैं दसिया होया है कि जिहड़ी है सरकार जिहड़ी है विधान पालिका लई किवें उत्तरदाई हुंदी है, विधान पालिका जिहड़े MPs है किवें आम जनता लई उत्तर होई है। मेरी पिछली वीडियो देखनी पैणगी यार, मैं दोबारा रिपीट नहीं करांगा। संविधान के निर्माता जिहड़े सी ना, वो भारत विच ना केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते सी, सगों आर्थिक ते समाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना चाहते सी। ये लाइन मैं ऑलरेडी बहुत बार समझाई है, फिर समझा देना, थोड़ी जी ब्रीफ कर देना, क्योंकि मैंने पता तुसीं मेरी वीडियो नहीं देखी होनी, सीधे आ गए होंगे। ते राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब की होंदा? राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब ये है, जिवें कि मैं तुहानूं थोड़ी देर पहले दस के हटिया वां कि तुहानूं कुछ राजनीतिक अधिकार मिले हुए ने। राजनीतिक अधिकार किहड़े-किहड़े मिले हुए सीगे? वोट पाउण दा अधिकार, एज ए कैंडीडेट, चाहे तुसीं MLA MP दे जिहड़े कैंडीडेट वजों खड़े हो सकते हो, इलैक्शन के पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर तुहानूं FR SR जिहड़ा है, SR कहिए ना, FR जिहड़े फंडामेंटल राइट्स मिले हुए। मैं 14वां चैप्टर पढ़ा चुके हैं पूरा, जाके देखो, मौलिक अधिकार देखने पैणगे, मैं मदद नहीं करांगा उहदे च। ठीक है, तां इन्हां द्वारा यानी कि जिहड़े तुहाडे पोलीटिकल राइट्स ने या तुहाडे फंडामेंटल राइट्स ने, इन्हां राहीं तुहानूं राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक जिहड़ा राजनीतिक लोकतंत्र है वो तां स्थापित हो गया, राजनीतिक जिहड़ा है लोकतंत्र स्थापित हो गया। क्योंकि तुसीं लोकतंत्र का मतलब की होंदा है? समानता लियाना। ठीक है, सारिਆਂ ਨੂੰ वोट पाने का अधिकार देता, समानता लियाती, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ फंडामेंटल राइट्स समानता लिया दी। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब तो यही होंदा सीगा कि कुछ समानता होवे, अधिकार मिल जाए, भाईचारा बनिया रहे, बस यही सारा कुछ सीगा। LEF लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जिहड़ी कि तुसीं फ्रेंच रेवोल्यूशन सीखी है, मैं दस्सिया होया ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन आर्थिक ते समाजिक लोकतंत्र की गल कित्थे कीती जा रही है? कहंदा आर्थिक ते समाजिक लोकतंत्र की गल जिहड़ी है वो DPSPs दे विच कीती गई है। ये मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोज़ दे विच दस चुकिया वां, फिर भी तुसीं जिहड़ा नहीं जे किते देखी तो मैं ब्रीफ करदा वां कि ये कहा गया कि ਜਿਹੜੇ रिसोर्सिज ने, ਜਿਹੜੇ देश के साढ़े रिसोर्सिज ने, ਜਿਹੜੇ संसाधन ने, उन्हां दी कंसनट्रेशन एक ही, ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ जो है वो ना होवे, वो कुछ ही हत्थां दे विच ना होवे। तां ही ਜਿਹੜਾ किसानां ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ है वो विरोध किया जा रहा सीगा कि सारे देश ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ अंबानियां ਦੇ हवाले, अडानियां ਦੇ हवाले करी ਜਾਂਦੇ हो। ठीक है, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ठीक है, सो लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ है समाजिक लोकतंत्र ਦਾ मतलब है कि ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी लिंग ਦੇ आधार ਤੇ, ठीक है, ਸਾਡੇ देश के संविधान च कह दिता गया है कि लिंग के आधार पर जो तुम महिलावां के नाल जोड़ा है वो उन्हों का शोषण नहीं करना, उन्होंने अत्याचार नहीं करना, उन्होंने समानता वाला बिहेवियर करना है। पर तुम प्रैक्टिकली अपने घर च देख रहे हो नहीं हो रहा है। ठीक है, पितृसत्तात्मक जी सत्ता है वो साढ़े घर के काबज है ऑलरेडी, जोड़े साढ़े पिता पुरखी जो मानसिकता है उन्होंने बदलिया हले नहीं जा चुकिया। समाजिक तौर पर जाति के आधार पर भी जोड़ा है शोषण किया जा रहा है, असमानता जी है अज भी प्रवेल कर रही है। उसी तरीके आर्थिक मैं तुहानूं दस चुकिया, असमानता पाई जा रही है, गरीबी पाई जा रही है। ठीक है, इन्हां सारियां कमियां नूं जिहड़ा है वो दूर करना चाहुंदे सीगे ते जिहदे लई प्रोविजन जिहड़ियां उन्होंने DPSP विच लिखियां सीगीयां, यानी कि जिहड़े तुहाडे सीगे डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स फॉर स्टेट पॉलिसी, राज दे जिहड़े नीति निर्देशक सिद्धांत, ये ऑलरेडी मैं तुहानूं दस्सिया होया कि क्यों बनाए गए सी, इन्हां नूं क्यों लागू नहीं किया गया, इन्हां नूं क्यों एनफोर्सेबल बनाया गया, सारा कुछ दस्सिया मैं जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया उत्थे देखना पऊगा। इस करके कहंदा संविधान दे विच जिहड़ा साडे संविधान दे विच आर्थिक ते समाजिक न्याय, आर्थिक ते समाजिक न्याय किहड़ा है? आही वाला कि असमानता नूं खत्म करो, गरीबी नूं खत्म करो। समाजिक न्याय की है कि किसी के आधार पर कोई वितकरा, किसी भी आधार पर कोई वितकरा नहीं करना, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी जिहड़े आधार पर तुसीं जिहड़ा है वो वितकरा ना करो। जो वितकरा नहीं होएगा तो न्याय हो जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, देण दी व्यवस्थावां कीतियां गईयां। कहंदा जिवें समानता के अधिकार विच, अच्छा आर्टिकल 14 आ गया, पढ़िया होया ना, याद करो फंडामेंटल राइट चैप्टर 14 विच आर्टिकल 14, सारे व्यक्ति कानून के सामने की ने समान। मैं नहीं रिपीट करांगा, हर एक लई विकास करने के समान अवसर नहीं है, गलत लिखिया होया, सही करो अपनी बुक दे विच अवसर। आर्टिकल 15 पढ़ना है, आर्टिकल 16 पढ़ना है, आर्टिकल 17 पढ़ना है, आर्टिकल 18 पढ़ना है, ये गल लिखी है, पढ़ो जाके, मैं क्यों पढ़ावां। देश के पछड़े ते गरीब वर्ग के लोगों लई विशेष व्यवस्थावां कीतियां गईयां हन। जिवें कि तुहानूं पता होएगा, मैं तुहानूं थोड़ा बहुत अफर्मेटिव एक्शन बारे, रिजर्वेशन बारे भी पढ़ाया होया ऑलरेडी, ये ओदी गल कीती जा रही है। ताकि कहंदा पिछड़े ते गरीब वर्गां नूं जिहड़ा उन्हां लई विशेष व्यवस्थावां करतियां, उन्हां नूं राखवांकरण दिता गया है, रिजर्वेशन दिता गया है, ताकि वो भी समाज के दूजे वर्गां दे समान अपना जीवन जिहड़ा है बतीत कर सकण। यानी कि जिहड़ा शूद्र जिहड़ा दलित जिहड़ा है, जिन्हां दा सदियां तो शोषण हुंदा आ रहा है ब्राह्मणां वल्लों या उच्च जातियां वल्लों, ठीक है, तां उन्हां दे बराबर आके जिहड़ा है ये लोग भी खड़ सकण। कहण दा भाव है कि चाहे वो आर्थिक तौर पर स्टेटस जिहड़ा है वो बराबर हो जाए और समाजिक तौर पर जिहड़ा स्टेटस है वो बराबर हो सके और गरिमापूर्ण
पूर्ण जीवन जिहड़ा है आर्टिकल 21 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया गया, जाके पढ़ना है आर्टिकल 21, ठीक है, वो बतीत कर सकण। मैं नाल देखो आर्टिकल तुहानूं वो रिवाइज करवा रहा जिहड़े तुहाडे फंडामेंटल राइट्स सीगे। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਆਰਟੀਕਲ 19 ਆ ਗਿਆ। ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ FR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ FR ਹੈ, ਆ ਵੀ FR ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 19। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਓਕੇ ਬਿਲकुल ठीक, मीटिंग करने का अधिकार याद आ गया, FR है। उस तो बाद अगे पढ़ते हैं, एक सेकंड जी थोड़ा नीचे कर लवां। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 28 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ यार, ठीक है। तो कहता है लोकतंत्र देश की जो है जरूरी की होंगे वो सारा कुछ ऑलरेडी तुहाडे मौजूद है। अच्छा जी, वापस हुण गणतंत्र चलते हैं। कहता भारत एक गणतंत्र देश है। मैं तुहानूं समझा चुकिया हाँ कि गणतंत्र है। कहता जिहड़ा भारत का मुखिया है ना, जिहड़ा देश का मुखिया है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति जिहड़ा किवें चुनिया जा रहा है, वो लोगों द्वारा असिद्धे तौर पर चुनिया जाता है। ये तुहानूं मेरे नाल जो तुसीं आर्टिकल चैप्टर 12 पढ़िया होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़ाया सीगा। कहता जिस देश का मुखिया लोगों द्वारा सीधे या असिद्धे तौर पर चुनिया जाता है उस देश ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, गणतंत्र ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੰਸ਼ਾਨੁਗਤ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਫालतू ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਕੱਢਦੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰत्र ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ रिपब्लिक है। भारत लोकतंत्री गणराज्य है। ओके, सो अज लई मैं इनफ इन्ना ही करना वा, ठीक है। आपां अगली वीडियो दे विच इदां 2-3 होर जिहड़े है विशेषतावां क्लीयर करते जावांगे। इदां हौली हौली विशेषतावां खत्म करन दे नाल नाल अखीर दे विच जाके आपां जिहड़े साडे रिमेनिंग पार्ट्स होणगे उन्हां नूं पढ़ांगे ना, प्रीएम्बल पढ़ांगे तो तुहानूं मज़ा आउण लग जाएगा। तुसीं सोचोगे कि यार ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ के आए। वैसे तो यही सारा कुछ ऑलरेडी तुसीं पढ़ के आए हो। मैं नवीं नवीं चीज़ां थोड़ियां एडअप होर करदा जा रहा। टिल देन थैंक यू। चैनल नूं सबसक्राइब करना है, दोस्तों के नाल शेयर करना है। ओके बाय।